వెల్కమ్ టు బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బీఎస్సీ స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. ఇన్ దిస్ లెసన్ ఐ కంటిన్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లైనింగ్ ద multiple choice questions in probability topic. Probably I have taken 7 parts. Now I explain part 8, 8th lesson in probability. Right. Question number 66. A bag contains 4 red and 5 black balls. If 2 balls are drawn in succession, then what is the probability of they are red balls when drawn balls are drawn ball is replaced again, which means you see here this is also a kind of multiplication theorem of probability. You see the terminology used here, in succession, which means the balls drawn are one after another. Balls are drawing one after another, right? That is called in succession. Continuously. In succession means continuously. One ball is drawn, after that another ball is drawn. If 2 balls are drawn. If 2 balls are drawn in succession means one ball is drawn, after that another ball is drawn. And one more condition is also specified. Then what is the probability of they are red balls when drawn ball is replaced again. Drawn ball, whatever the drawn ball at the first draw, it is replaced again. Simply if it is specified even with replacement, then it is enough to specify. It is enough to given the condition, right? So therefore for this you have to use multiplication theorem of probability, because whatever the drawn ball, it is again replaced into the bag or a box again, in a particular bag again, then the 2 events are independent events. So therefore A and B are 2 particular events. A is drawing first ball is because of their red balls, both are red balls. Then A is also drawing red ball at the first draw. B is also drawing a second ball at the second ball is the red ball. Second ball is also a red ball in the second draw, right? It is a drawing red ball in the first draw, drawing the red ball in the second draw. That A and B are 2 particular events we have to specify. Now you have to calculate probability of A and probability of B. The probability of A is equal to how many total number of balls are there? 4 red, 5 blacks, total number of balls are 9. So therefore how many red balls are there? 4. Then the probability is 4 by 9. And probability of B, since whatever the ball it is replaced again into the bag, therefore total number of balls are again 9. That is the reason why they are independent. Drawing the red ball at first draw is independent of drawing the red ball at the second draw. That is, which means I have to specify reversely. Drawing that second red ball, that is the drawing the red ball at the second draw is independent of drawing the red ball at first draw, right? So therefore total balls are 9 again, and out of the 4 you have to draw the red ball again. How many red balls are there? 4. Therefore probability is 4 by 9 again. So therefore probability of A intersection B is nothing but, probability of A intersection B is nothing but the 2 balls are red balls, that is first ball is red ball and the second ball is also red ball. That therefore probability of A into probability of B, that is 4 by 9 into 4 by 9, that is 16 by 81. Clear? So now you see the options: 15 by 81, 13 by 81, 16 by 81, 17 by 81. The answer is option C, 16 by 81. Now in Telugu, a bag contains 4 red and 5 black balls. ఒక బ్యాగ్లో 4 red balls, 5 black balls ఉన్నాయి. If 2 balls are drawn in succession, 2 balls వరుసగా డ్రా చేశారు అంటే ఒక బాల్ తర్వాత ఇంకొక బాల్, 2 balls ఒకేసారి డ్రా చేశారని కాదు, వరుసగా డ్రా చేశారంటే ఒక బాల్ తర్వాత ఒక బాల్. ఇలా టర్మ్ కనిపించిందంటే మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ యూజ్ చేయాలి అని మీనింగ్. అర్థమవుతుంది కదండి.
సో కాబట్టి దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దే ఆర్ రెడ్ బాల్స్, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అడుగుతున్నానంటే ఆ ప్రాబబిలిటీ రెడ్ బాల్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ అడిగారు. అంటే డ్రాన్ చేసిన 2 బాల్స్ కూడా రెడ్ బాల్స్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ చేయాలి. కానీ ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చాడు, వెన్ డ్రాన్ బాల్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ అగైన్. ఇంతలా ఇవ్వక్కర్లేదు, వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అని ఇస్తే అయిపోయింది. వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్, విత్ రీప్లేస్మెంట్ అని స్పెసిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. ఇది డ్రాన్ బాల్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్, దానికి కానీ విత్ రీప్లేస్మెంట్ అని ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. వెన్ విత్ రీప్లేస్మెంట్, ఇన్ కేస్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ అని స్పెసిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఒక బాల్ డ్రా చేసిన తర్వాత దాన్ని రెండో బాల్ డ్రా చేసే ముందు ఈ బాల్ కలిపేసి అప్పుడు మళ్ళీ డ్రా చేశారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ డ్రా, అర్థమవుతుంది కదండి. సెకండ్ డ్రా ఫస్ట్ డ్రాకి ఇండిపెండెంట్. ఫస్ట్ డ్రా సెకండ్ డ్రా 2 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డ్రాలో 2 రెడ్ బాల్ డ్రా చేయాలి, 2 బాల్స్ రెడ్ బాల్సే. సెకండ్ డ్రాలో కూడా రెడ్ బాల్ డ్రా చేయాలి. 1 రెడ్ 1 బ్లాక్ బాల్ అని ఇవ్వలేదు, 2 రెడ్ బాల్స్, 2 దే ఆర్ రెడ్ బాల్స్, 2 కూడా రెడ్ బాల్స్. కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు ఏంటనుకుంటున్నానంటే ఇది దీనికి మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ యూజ్ చేయాలి. ఏబీ ఇండిపెండెంట్, 2 ఈవెంట్స్ ఏబీ అనుకుంటే ఏబీలు ఇండిపెండెంట్, ఒకదాని మీద ఒక డిపెండ్ అయ్యి లేదు. ఎందుకంటే డ్రా చేసిన బాల్ మళ్ళీ సెకండ్ డ్రా చేసే ముందు బ్యాగ్లో కలిపేస్తున్నాం, కలిపేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా డ్రా చేస్తున్నాం, అదే ఫ్రెష్గా నెక్స్ట్ ఈవెంట్ డ్రా చేస్తున్నాం, అంటే రెడ్ బాల్ మళ్ళీ అగైన్ రెండోసారి కూడా రెడ్ బాలే. ఇప్పుడు ఏ బి ఏంటి, ఏ అనేది డ్రాయింగ్ రెడ్ బాల్ అట్ ఫస్ట్ డ్రాలో డ్రాయింగ్ రెడ్ బాల్. బి అనేది ఏంటి, ఏ అయిపోయిన తర్వాత బి అనమాట. బట్ ఏ అయిపోయిన తర్వాత బిఏ కానీ బి ఇండిపెండెంట్. బి అనేది ఏంటి, డ్రాయింగ్ రెడ్ బాల్ ఇన్ ద సెకండ్ డ్రాలో రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడం, ఫస్ట్ బాల్లో రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడం. ఇవి 2 ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్. ఎందుకని, బాల్ కలిపేస్తున్నాం, మనం తీసుకున్న బాల్ ఫస్ట్ డ్రాలో తీసుకున్న బాల్ మళ్ళీ కలిపేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి అవుతుంది. ఇది దీనికి డిఫరెన్స్. అదే కలపకపోతే ఏమవుతుంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ ఏ అవుతుంది. మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఏ, ఇది కూడా మల్టిప్లికేషన్ థియరమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఏ ఇండిపెండెంట్ అయినప్పుడు, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి రెండును. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ, టోటల్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 + 5 9 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4, అంటే 4/9 ప్రాబబిలిటీ. నేను అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాను. నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి, ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసిన రెడ్ బాల్ మళ్ళీ కలిపిసాం, ఫస్ట్ డ్రాలో డ్రా చేసిన రెడ్ బాల్ మళ్ళీ కలిపిసాం బ్యాగ్లో, అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి, మళ్ళీ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, అంటే 4, 5 ఉన్నాయి. టోటల్ బాల్స్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి చేసేటప్పుడు టోటల్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 9 బాల్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ. సో కాబట్టి 9 బాల్స్ ఉన్నాయి, అందులో రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి 4/9. సెకండ్ బి కూడా డ్రాయింగ్ రెడ్ బాలే, కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి 4/9. ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ బి చేస్తున్నాం, అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ 2 రెడ్ బాల్స్, 1 రెడ్ బాల్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బాల్ ఈజ్ ఎ రెడ్ బాల్ ఎట్ ద ఫస్ట్ డ్రా, సెకండ్ బాల్ ఈజ్ ఎ రెడ్ బాల్ ఎట్ ద సెకండ్ డ్రా ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ డ్రా. ఫస్ట్ డ్రా అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ డ్రాలో రెడ్ బాల్, ఫస్ట్ డ్రాలో రెడ్ బాల్, ఇవి 2, ఫస్ట్ బాల్లో రెడ్ బాల్ మరియు సెకండ్ డ్రాలో రెడ్ బాల్. ఫస్ట్ డ్రాలో రెడ్ బాల్, సెకండ్ డ్రాలో కూడా రెడ్ బాల్, దట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. అర్థమవుతుంది కదండి. ఇది మీరు ఎగ్జామ్లో చేయడానికి సింపులే, నేను చెప్పడం కష్టం కానీ చెప్పడం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ 4/9, బి 4/9. సో 4 × 4 16, 9 × 9 81, 16/81 ఆన్సర్. ఇంకోటి ఆప్షన్స్ ఇరా, 15/81, 13/81, 16/81, 17/81. ఆన్సర్ ఈజ్ సి, 16/81. అర్థమైంది కదండి. రైట్. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 67. Question number 67. A problem was given to 2 students, A and B, whose chances of solving the problem are 1/2 and 1/4 respectively. What is the probability that the problem will be solved if they try independently? So this is the question, probability of A union B. This is the question, A union B. If they independently solve, that is if the first person, the first student solve the problem will be solved. If the second student is solved the problem, then problem is solved. Okay, if the both the persons solve the problem, then
problem is going to be solved. Right? Therefore, problem is solved meant by there are three possibilities. There are three possibilities to solve the problem. Either first student solve the problem, or second student solve the problem, or both the students may solve the problem. So there is three possibilities. Therefore, you have to use the additional theorem of probability. Right? Probability of A union B is equal to, you have to calculate. For which you have to calculate probability of A and probability of B. They are independent. So therefore, probability of A is equal to given 1 by 2. Probability of B, it is given 1 by 4. What is probability of A? 1 by 2. Probability of A is nothing but a problem was given to two students A and B, whose chance of solving the problem are 1 by 2 and 1 by 4. That is, a problem is solved by, that is solving the problem by student A, it is 1 by 2. Probability of solving the problem by student B is 1 by 4. That is probability of A and probability of B. Now probability of A intersection B. Probability of A intersection B is nothing but probability of A into probability of B, because they are independent. That is what it was specified clearly independently. What is the probability that the problem will be solved if they try independently? Independently, if they try independently, then probability of A intersection B is nothing but probability of A into probability of B. That is 1 by 2 into 1 by 4. It is 1 by 8. Now probability of A union B, it is equal to probability of A, that is 1 by 2, plus probability of B, it is 1 by 4, minus probability of A intersection B, 1 by 8. Hence the answer is, if you take an LCM, 8, 2 4s, 4 plus 4 2s plus 2 minus 1, 6 minus 1, 5 by 8 is equal to 5 by 8. So now you see the answers: 1 by 8, 3 by 8, 5 by 8 and 7 by 8. Answer is C, 5 by 8. Right? In Telugu, a problem was given to two students A and B, whose chances of solving the problem are 1 by 2 and 1 by 4 respectively. ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఇద్దరు స్టూడెంట్స్, 2 స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చారు. ఏ అనే బి ఇద్దరు స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చారు. వాళ్ళు సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఏంటి? ఏ సాల్వ్ చేయడానికి 1 by 2, బి సాల్వ్ చేయడానికి, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి 1 by 4 ప్రాబిలిటీ. ఇప్పుడు ఇవి ఛాన్సెస్, వాళ్ళు సాల్వ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఇవి 1 by 2, 1 by 4. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అనుకోండి. అవి ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి సాల్వ్డ్ ఇఫ్ దే ట్రై ఇండిపెండెంట్లీ? వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. అంటే ఇండిపెండెంట్ అనేది ఇచ్చాడు ఇందులోని క్లియర్గా. ఏబి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్, 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, అవి 2 కూడా ఇండిపెండెంట్. అంతే కదండి. ఏ సాల్వ్ చేయడానికి బి సాల్వ్ చేయడానికి సంబంధం ఏంటండి? ఏ అనే ఒక స్టూడెంట్ సాల్వ్ చేయడానికి బి అనే ఒక స్టూడెంట్ సాల్వ్ చేయడానికి సంబంధం ఏంటి? ఏముండదు. ఏ సాల్వ్ చేస్తే ఏ సాల్వ్ చేసాడు అంటాం, బి సాల్వ్ చేస్తే బి సాల్వ్ చేసాడు అంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఇంకొక ఛాన్స్ ఉంది, బట్ ఏబి ఇద్దరు కలిపి సాల్వ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, కానీ అది ఇండిపెండెంట్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి అది కూడా ఇండిపెండెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి వాళ్ళు సాల్వ్ చేసినప్పటికీ కూడా. సో పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటాం దాన్ని. ఏ అండ్ బి ఇద్దరు సాల్వ్ చేశారు. ఏదో ఇక్కడ ఇతను సగం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశాడు, అయిపోయిన తర్వాత అతనికి ఇచ్చాడు, అతను ఒక 2 పాయింట్లు చెప్పాడు, అతను సాల్వ్ చేశాడు, మళ్ళీ తర్వాత ఇతను తీసుకుని ఇతను పూర్తిగా సాల్వ్ చేస్తాడు, ఏదో అలా అనుకోండి. అప్పుడు ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి కొంత ఉంది, కానీ ఇండిపెండెంట్ అది. అంటే ఇతను తెలిసింది అతను చెప్పాడు అని మనం చెప్పలేము. ఇతను తెలియంది కదా అతను చెప్తాడు ఇంకో స్టూడెంట్. సో కాబట్టి ఇతను చెప్పింది అతను చెప్పడు, అతను చెప్పింది ఇతను చెప్పలేడు, అలా. సో లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అంటే ఒక జనరల్ థింకింగ్ చెప్తున్నాను అంతే. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అనేది ఉంది. ఎలా చేయాలి అది? ఇగోటి ఇలా చేయాలి. ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? మనం ఇవన్నీ ఆలోచించక్కర్లేదు. వాటి ప్రాపర్టీ ఏమి ఇచ్చాడు చూడడమే అంతే. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి యూజ్ చేసి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి చేసుకోవచ్చు. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బిని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అని ఎందుకు రాస్తున్నాను? ఎందుకంటే ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి. ఇది మరి మనకు తెలియాలి. ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం, మనం లాజిక్ని యూజ్ చేయలేదు. లాజికల్గా ఏదో మనం డిస్కషన్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి. సో ఇప్పుడు మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ పి చేస్తే ఈ ప్రాబిలిటీ వస్తుంది. అంటే క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ బి సాల్వ్డ్? ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత?
ఇఫ్ దే ట్రై ఇండిపెండెంట్లీ, వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అని ఇచ్చాడు. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక అంటే ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చేయాలి కదా, తెలియాలి కదా. తెలియాలంటే మనకు ఒక లాజిక్ తెలియాలి. ఇప్పుడు ఏ సాల్వ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం అయిపోతుంది కదా. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎలా, ఎటువంటి కంటెస్ట్లో, సందర్భంలో అవుతుంది. స్టూడెంట్ ఏ సాల్వ్ చేసినా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, బి సాల్వ్ చేసినా అయిపోతుంది, ఏబీలు ఇద్దరు కలిపి సాల్వ్ చేసినా అయిపోతుంది. ఇవి 3 పాసిబిలిటీస్. ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి 3 పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? ఏ సాల్వ్ చేయడం, బి సాల్వ్ చేయడం, ఏబి ఇద్దరు కలిసి సాల్వ్ చేయడం, ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కలిసి సాల్వ్ చేయడం. ఓకే, ఇండిపెండెంటే అయిండొచ్చు కానీ కలిసి సాల్వ్ చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేస్తాం? ఏ యూనియన్ బితో చేస్తాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి అంటే అడిషనల్ థియరంతో చేస్తాం. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకని? ఎయిదర్ స్టూడెంట్ ఏ ఆర్ స్టూడెంట్ బి ఆర్ బోత్ solving the problem, that is going to be calculated with the help of the either student A or student B solve the problem. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్టూడెంట్ ఏ కానీ స్టూడెంట్ బి కానీ, స్టూడెంట్ ఏ కానీ స్టూడెంట్ బి కానీ అంటే ఎయిదర్ ఆర్ అంటే అడిషనల్ థియరం ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. అంటే స్టూడెంట్ ఏ సాల్వ్ చేసినా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది, ఆర్ బి సాల్వ్ చేసినా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఆర్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఎయిదర్ ఆర్ కాబట్టి అడిషనల్ థియరం ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఫార్ములా ఏంటి? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. అందుకని ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అంటే 1/2 ఏ సాల్వ్ చేయడానికి ప్రాబిలిటీ. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి అంటే 1/4 బి సాల్వ్ చేసే ప్రాబిలిటీ. ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్గా ట్రై చేస్తే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి 1/2 ఇంటూ 1/4 1/8. ఇప్పుడు ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి ప్రాబ్లం విల్ బి సాల్వ్డ్కి ప్రాబిలిటీ చేస్తున్నాం. అంటే స్టూడెంట్ ఏ సాల్వ్ చేసినా అయిపోతుంది, స్టూడెంట్ బి సాల్వ్ చేసినా అయిపోతుంది. ఎయిదర్ ఏ ఆర్ బి, ఎయిదర్ స్టూడెంట్ ఏ ఆర్ స్టూడెంట్ బి ఎవరు సాల్వ్ చేసినా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. కాబట్టి ఏ యూనియన్ బి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి దీనికి ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. 8 ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఇగో 2 4s 4, 4 2s 2 and 8 ones 1 into 1 1. So 4 plus 2 6, 6 minus 1 5, 5/8 ఆన్సర్. ఆప్షన్ చూడండి, గో 5/8. ఆప్షన్ సి ఆన్సర్, ఆప్షన్ సి 5/8. రైట్. నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 68. Question number 68. The contents of 3 bags are as follows. The contents of 3 bags. There are 3 bags here. Bag 1 and their contents are given here. Bag 1 contains 2 red ball and 3 black balls. And bag 2 contains 4 red, 2 black balls. Bag 3 contains 3 red and 2 black balls. If one bag is chosen at random and one ball is drawn, then what is the probability that a drawn ball is a red ball? That is, he is asking probability of A in Bayes' theorem. This is what there are 3 bags. In every bag you have a red ball, for which you want to calculate. Of course, you need not go through that is direct in the formula of the Bayes' theorem, but through the Bayes' theorem we have a formula. From the Bayes' theorem we have a formula, total probability. In the Bayes' theorem we have one particular formula called total probability of A. So if you consider there are 3 events, I am explaining through the Bayes' theorem. If you consider 3 events, E1, E2 and E3 are 3 events. What is E1? Selecting the bag, selecting bag 1. E2 selecting bag 2. E3 selecting bag 3. So therefore what are probabilities? Probability of E1 is equal to 1/3. Probability of E1 is equal to 1/3. Similarly, probability of E2 is also 1/3, because what are the chances of selecting second bag, first bag, second bag, third bag? There are 3 bags. Of selecting one bag, the probability is 1/3. Here also 1/3. Probability of E3 also 1/3, because 3 bags to select third bag 1/3, to select second bag 1/3 probability, to select first bag the probability is 1/3. So all are 1/3. Now
what you have to calculate is probability of A given E1. So I calculate probability of A given E1, probability of A given E2 into probability and probability of A given E3. These are the three crucial probabilities you have to calculate. What is the meaning of A given E1? If what is E1? E1 is selecting bag 1. E2 is selecting bag 2. E3 is selecting bag 3. If E1 is selecting bag 1, given condition A given E1, which means if bag 1 is already selected, from that bag A given E1, from that bag drawing a red ball, drawing a ball which is red ball. A is drawing red ball. Let us consider A is drawing red ball. A is drawing red ball. So if given E1, given event E1 is nothing but E1 is selecting bag 1. If bag 1 is selected, given condition, A given E1 means if bag 1 is selected, then drawing red ball. A given E2 is if bag 2 is selected, then drawing red ball. A given E3 is if bag 3 is selected, drawing red ball. I will tell you the probabilities which are very simple. We are drawing one ball. How many number of balls are there in the bag 1? Total number of balls are 2 plus 3, 5. So total balls are 5. Out of which how many red balls are there? 2. So how many ways we can draw one red ball? 2C1, 2. So 2 by 5 probability. So simple, it is very simple. Probability of A given E2. A given E2 is nothing but from the second bag. From the second bag. How many balls are there? 4 plus 2, 6. There are, how many red balls are there? 4. 4C. How many ways we can draw? 1? 4C, 1 ways. That is 4. Simple 4. And probability of A given E3. If third bag is selected, what is the probability of drawing the red ball? Right, third bag. How many total number of balls are there in third bag? 3 plus 2, 5. How many red balls are there? 3. How many ways we can draw? 1, 3C1, 3. So 3 by 5. So now probability of A formula. Probability of E1, E2, E3 we have calculated. Probability of A given E1, A given E2, A given E3 we have calculated. Now probability of A, total probability. What is this? This is nothing but probability of drawing a ball is a red ball. Probability of A means probability of drawn ball is a red ball. So probability of A is going to be calculated by the formula probability of A1 into probability of A given E1 plus probability of E2 into probability of A given E2 and plus probability of E3 into probability of A given E3. Don't think that this is very difficult. It's very simple. E1 is 1 by 3. Probability of A given E1 is 2 by 5. Plus probability of E2 is 1 by 3. A given E2. A given E2 is 4 by 6. Plus 1 by 3. Probability of E3 is equal to 1 by 3. A given E3 is 3 by 5. 1 by 3 is a common. Don't cancel and take the common. So is equal to 1 by 3. If you take a common, 2 by 5 plus 4 by 6 plus 3 by 5. So here if you take LCM is equal to 1 by 3 multiplied by 6 5s are 30. Okay. If you take LCM 30, then 5 6 6 2s 12. 6 5s 5 4s 20. 5 6 6 3s 18. Right. But of course you can cancel, right? Okay, we'll do later. 1 by 3 multiplied by now 20 plus 12, 32, 18, 40, 50. 50 divided by 30. So therefore we can cancel out here. It is 5 by 9. So the answer is 5 by 9. Now you see the options 2 by 9, 4 by 9, 5 by 9 and 1 by 9. The answer is 5 by 9. Now in Telugu. The contents of 3 bags. Question number 68. The contents of 3 bags are as follows. 3 bags లో ఉండే కంటెంట్స్ 3 బ్యాగ్స్లో ఉండే ఐటమ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. కిందన ఈ స్పెసిఫై చేసాడు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. బ్యాగ్ 1 2 రెడ్ 3 బ్లాక్ బాల్స్. బ్యాగ్ 1లో 2 రెడ్ బాల్స్ 3 బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే బ్యాగ్ 2 4 రెడ్ 2 బ్లాక్. బ్యాగ్ 3 3 రెడ్ 2 బ్లాక్ బాల్స్.
ఇప్పుడు ఇఫ్ వన్ బ్యాగ్ ఈజ్ చూజన్ అట్ ర్యాండమ్, ఒక బ్యాగ్ ర్యాండమ్గా చూసాడు. ఇప్పుడు ఈ బ్యాగుల్లో ఒక బ్యాగ్ ర్యాండమ్గా చూజ్ చేసుకున్నారు. అండ్ వన్ బాల్ ఈజ్ డ్రాన్, అందులోంచి ఒక బాల్ డ్రా చేశారు. జాగ్రత్తగా అర్థమవుతుంది కదా. 3 బ్యాగులు ఉన్నాయి. 3 బ్యాగుల్లో ఒక ర్యాండమ్గా ఒక బ్యాగ్ పికప్ చేశారు. ఏదో బ్యాగ్ 2 అనుకోండి. అందులో నుంచి ఒక బాల్ డ్రా చేశారు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద డ్రాన్ బాల్ ఈజ్ ఎ రెడ్ బాల్? డ్రాన్ బాల్ ఈజ్ ఎ రెడ్ బాల్. అదే మరి ఏదైతే మీరు డ్రా చేశారో ఆ బాల్ రెడ్ బాల్ అవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? క్వశ్చన్ ఏంటి? మీరు డ్రా చేసిన బాల్ రెడ్ బాల్ అవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? ఇది క్వశ్చన్. ఒకసారి దీనికి బేస్ థియరం గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇలాగా ఒక 3 బ్యాగ్స్ ఇచ్చారు, అందులో ఒక బ్యాగ్ డ్రా చేశారు. ఆ డ్రా చేసిన బ్యాగ్లో నుంచి ఒక బాల్ డ్రా చేశారు. ఆ డ్రా చేసిన బాల్ రెడ్ బాల్ లేదా వైట్ బాల్ అవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఇది దీని బేస్ థియరమ్ కంప్లీట్గా మనం యూజ్ చేయట్లేదు. అది బ్యాగ్ 1 నుంచి రావాలంటే బేస్ థియరం యూజ్ చేస్తాం. బ్యాగ్ 2 నుంచి రావాలంటే బేస్ థియరం, అలా బ్యాగ్ 3 నుంచి రావాలంటే బేస్ థియరం యూజ్ చేస్తాం. కానీ ఏ బ్యాగ్ నుంచి రావాలో అడగలేదు క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద డ్రాన్ బాల్ ఈజ్ రెడ్ బాల్ అన్నాడు అంతే. రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఇది కామన్ ప్రాబబిలిటీ. దీన్ని ఏమంటారంటే బేస్ థియరం లాంగ్వేజ్లో టోటల్ ప్రాబబిలిటీ. బేస్ థియరంలో ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే టోటల్ ప్రాబబిలిటీ. చూపిస్తాను టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఎలా చేయాలో. చాలా సింపుల్. ఇది కష్టమేం కాదు, కాకపోతే మీకు అర్థం కావడం కోసం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. కొంచెం టైం తీసుకుంటాను అంతే. చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి, E1, E2, E3 ఇలా 3 బ్యాగులు ఇవ్వగానే మీరు ముందు ఏం చేయాలంటే E1, E2, E3 అని మైండ్లో ఫామ్ చేసుకోండి. మీరు ఇవన్నీ చేసి ఎక్కలేదు, డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ వేసేస్తారు. కొన్ని ప్రాబబిలిటీస్ చేసి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. E1, E2, E3 అనుకోవాలి. ఏంటి, E1 అంటే బ్యాగ్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, E2 అంటే బ్యాగ్ 2 సెలెక్షన్, E3 బ్యాగ్ 3 సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E1 ఎంత అవుతుంది? ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? 3. E1 అంటే బ్యాగ్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. బ్యాగ్ 1 ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. సో 1/3 ప్రాబబిలిటీ. సింపుల్గా. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E2 అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ సెకండ్ బ్యాగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత? మళ్ళీ 1/3. సెకండ్ బ్యాగ్ ఒకటి ఉంది, మొత్తం బ్యాగులు 3 ఉన్నాయి, 1/3. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E3 ఇది కూడా 1/3. సో ఇప్పుడు 3 ప్రాబబిలిటీస్ వచ్చాయి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E1, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E2, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ E3. 3 1/3, 1/3, 1/3. ఇప్పుడు ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? బ్యాగ్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డ్రా చేసుకున్న బాల్ ఏం బాల్? రెడ్ బాల్. దీన్ని ఏ అనుకుంటున్నాను. డ్రాన్ బాల్ రెడ్ బాల్ అవడం ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అదే ఏ అనే ఈవెంట్ కింద తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేనేంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? బ్యాగ్ 1 నుంచి రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత, బ్యాగ్ 2 నుంచి రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత, బ్యాగ్ 3 నుంచి రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. దాని నుంచి రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. దాన్ని ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అంటాం. ఇప్పుడు రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ, రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ. ఇది ఎలా వస్తుంది? డైరెక్ట్గా రాదు. 3 బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి, 3 బ్యాగ్లోనే రెడ్ బాల్ ఉన్నాయి. కాబట్టి బ్యాగ్ 1 నుంచి ఎంత ప్రాబబిలిటీ, బ్యాగ్ 2 నుంచి ఎంత, బ్యాగ్ 3 నుంచి ఎంత ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చూడండి, అవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం మళ్ళీ. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E1 అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే E1 అంటే బ్యాగ్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, గివెన్ E1 అంటే E1 ఆల్రెడీ జరిగిపోయిందని అర్థం. అంటే ఏంటి, బ్యాగ్ 1 ఆల్రెడీ తీసుకున్న తర్వాత తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే బ్యాగ్ 1 తీసుకోలేదు మనం, అంటే ర్యాండమ్గా తీసుకున్నప్పుడు బ్యాగ్ 1 వస్తే రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ చేస్తున్నాం, ఎజ్యూమ్ చేస్తున్నాం. మనం తీసుకోలేదు, వస్తే ఇఫ్, అందుకనే కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ ఇఫ్ అది జరిగితే. ఓకే, అర్థమవుతుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు E1 అనేది సెలెక్ట్ అయితే, E1 అంటే ఏంటి, బ్యాగ్ 1 సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. బ్యాగ్ 1 సెలెక్ట్ అయితే గివెన్ కండిషన్ ఇంకోటి ఏ గివెన్ E1. ఏ అంటే ఏంటి, డ్రాయింగ్ రెడ్ బాల్, డ్రాయింగ్ 1 బాల్, ఇట్ ఈస్ రెడ్ బాల్. రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎప్పుడు, గివెన్ కండిషన్ ఎప్పుడు, బ్యాగ్ 1 సెలెక్ట్ అయితే. అర్థమైంది కదండి. ఏ గివెన్ దేర్ఫోర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E1 అంటే ఏంటి, బ్యాగ్ 1 సెలెక్ట్ అయితే రెడ్ బాల్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడ్ బాల్ ఇఫ్ బ్యాగ్ 1 ఈజ్ సెలెక్టెడ్. ఇది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E1. ఇప్పుడు బ్యాగ్ 1 సెలెక్ట్ అయితే ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి బ్యాగ్ 1లో? టోటల్ బాల్స్ 2 రెడ్ బాల్స్, 3 బ్లాక్ బాల్స్. 2 + 3 5. ఇగో టోటల్ 5 బాల్స్. రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. ఎన్ని వేస్లో డ్రా చేయగలం ఒక బాల్? 2C1. ఇది కూడా అంతే, 5C1 5. 5 బాల్స్లో ఒక బాల్ డ్రా చేయడం 5C1. 2 బాల్స్లో ఒక బాల్ డ్రా చేయడం 2C1. ఇవి రెడ్ బాల్స్. ఇవి ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. మీకు తెలుసు కాబట్టి నేను అంతగా చెప్పట్లేదు అంతే. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E2 నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది, 2/5. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E2 ఇది E2 అంటే ఏంటి,
సెకండ్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. సెకండ్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అయితే ఏ గివెన్ E2 అంటే ఏంటి, సెకండ్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అయితే రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడం. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E2, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ రెడ్ బాల్ ఇఫ్ సెకండ్ బ్యాగ్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్. సెకండ్ బ్యాగ్ ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోతే సెకండ్ బ్యాగ్ నుంచి ఒక రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E2. సెకండ్ బ్యాగ్లో ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి, 4 + 2 6, ఇగో 6 6E1 6, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. ఫేవరబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్, ఎన్ని రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, 4. రెడ్ బాల్ కదా మనం డ్రా చేయాలి కాబట్టి 4C1 4/6, అది కూడా క్యాన్సిల్, అలా ఉంచండి, తర్వాత చూద్దాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E3, థర్డ్ బ్యాగ్ సెలెక్ట్ అయితే అందులో నుంచి రెడ్ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ. టోటల్ బాల్స్ ఎన్ని, 3 + 2 5, రెడ్ బాల్స్ ఎన్ని 3, సో దేర్ఫోర్ 3/5 అయిపోయింది. ఇప్పుడు 3 ప్రాబిలిటీస్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ చేయాలి. మన ఆన్సర్ ఏంటంటే టోటల్ ప్రాబబిలిటీ. ఎలా చేయాలి, ఇదిగో ఫార్ములా. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E1 ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E1 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E2 ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E2 ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E3 ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E3. ఇది ప్రాబిలిటీ సమ్మేషన్. మీకు జనరల్గా ఎడిషనల్ థియరం అదే, మా బేస్ థియరంలో ఉంటుంది. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ EI ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ EI అని ఉంటుంది. ఇదే ఎక్స్పాండ్ చేసాం. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పెట్టాం. చూడండి, E1 ఏ గివెన్ E1, E2 ఏ గివెన్ E2, E3 ఏ గివెన్ E3, ప్రాబిలిటీస్ ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E1 ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం చూడండి, 1/3 1/3 1/3 3 కూడా. సో కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E1 1/3, ఏ గివెన్ E1 2/5, ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంది. E2 1/3, ఏ గివెన్ E2 4/6, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ E3 1/3, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ E3 3/5. సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే, సింప్లిఫై చేయడం అంతే, ఇంకేం లేదు. 1/3 ఇంటూ 2/5 ప్లస్ 4/6 ప్లస్ 3/5, 1/3 మూడిట్లోని కామన్ తీస్తాను. ఇప్పుడు 5 6 5 ఎల్సిఎం తీసుకున్నాను. 6 5 30, 5 6 6 2s 12, 6 5s 5 4s 20, 5 6 6 3s 18. ఈ 3 యాడ్ చేయండి. 20 12 32 40 50 ఇది 50/30. సో 0 క్యాన్సిల్ చేశాను. 5/3 3s are 9, సో 5/9 ఆన్సర్. సో ఆప్షన్స్ ఏంటి, 2/9, 4/9, 5/9, 1/9. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 5/9 ఆప్షన్ సి. ఇది ప్రాబబిలిటీలో నేను డిస్కస్ చేసిన కొన్ని బిట్స్. సో 68 బిట్స్ డిస్కస్ చేశాను. ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేశాను. ఈ రకమైన ప్రాబ్లమ్స్, సింపుల్ ప్రాబ్లమ్సే మనకి ఎగ్జామ్లో PGCET ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఈ కైండ్స్ ఆఫ్ బిట్స్, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ బిట్స్, ప్రాబబిలిటీలో లిమిట్స్, ఫార్ములాస్, డెఫినిషన్స్ అన్నీ కవర్ చేస్తాను. సో ప్రాబబిలిటీ టాపిక్ని ఆల్మోస్ట్ 8 పార్ట్స్లో నేను కవర్ చేశాను. 8 పార్ట్స్. మీరు వీటిని చూసి బాగా చదవండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఎంతకంటే డిఫికల్ట్గా ఉండే క్వశ్చన్స్ మనకేం రావు. మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీలో వచ్చేవన్నీ కూడా, ఈ టాపిక్లో వచ్చే అన్ని క్వశ్చన్స్ నేను కవర్ చేశాను. ఓన్లీ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. మీరు మిగతా క్వశ్చన్స్ని మీరు ఇటువంటి మోడ్లో, ఇటువంటి టైప్లో ఉండే క్వశ్చన్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. మీకు అందరికీ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఈజ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ. సో ఇఫ్ ఐ థింక్ ఇంకా ఏమైనా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే మళ్ళీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను. మీరు సజెస్ట్ చేసిన సార్ ఈ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి అని మీరు సజెస్ట్ చేసినా నేను మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.